स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं दिन की वड्डी खबर दे नाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार एक दिन का विशेष सैशन सद्या गया ते अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र के तिन्ने खेती कानून रद्द कर दिते। केजरीवाल ने सदन के अंदर ही तिन्ने खेती कानूनों दी कापियां भी पाड़ दित्तियां ते बीजेपी ते पूंजीपतियों का पक्ष पूरन के इल्जाम भी लगाए। तीनों कानूनों को मैं सदन के केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ हुण अरविंद केजरीवाल अगे आए ने। केजरीवाल ने स्पैशल विधानसभा इजलास बुला के 3 खेती कानूनों नूं रद्द कर दिता। केजरीवाल ने तिन्ने कानूनों दीयां कापियां सदन के अंदर ही पाड़ दित्तियां। जिवें ही केजरीवाल ने कानूनों दीयां कापियां पाड़ियां, सदन के अंदर किसान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। कानूनों दीयां कापियां पाड़दियां केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी नूं अंग्रेजां तों बदतर नहीं बनना चाहिए। अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आजादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस। ऐसा ही आंदोलन हुआ था। केजरीवाल ने दावा किया कि नवे कानूनों नूं लैके किसान नहीं बल्कि खुद बीजेपी वाले भरम दे विच ने। बीजेपी नूं खुद इन्हां कानूनों का फायदा नहीं पता। फायदा है क्या? तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिले। केजरीवाल ने बीजेपी ते इल्जाम लगाया कि यह कानून किसानों के फायदे लिए नहीं ने बल्कि पूंजीपतियों के फायदे लिए ने, तां जो बीजेपी के चोण फंड का प्रबंध हो सके। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दौरान उन्होंने सरकार के वकील किसानों के हक दे विच डट के खड़े हुए। दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं तुम भी किसानों के वकील बनो। केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ 3 कानून विधानसभा के राही रद्द किए बल्कि उन्हां दीयां कापियां भी पाड़ दित्तियां। सवाल यही है कि दिल्ली सरकार के इस कदम के नाल किसानों को कोई फायदा होवेगा या सिर्फ सियासती होवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। तो दिल्ली विधानसभा ने खेती कानून रद्द किए ने तो विरोधियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। खास तौर पर बीजेपी ने ते अरविंद केजरीवाल दे उत्ते जम के निशाने साधे जा रहे हैं। कृषि बिलों ते केजरीवाल राजनीति कर रहे, ड्रामेबाजी कर रहे। सब नालों पहला तुसी दिल्ली दी विधान सभा च कृषि बिलों नूं सपोर्ट किया, अपने मैनिफेस्टो च कहा कि रिफॉर्म्स आने चाहिए। हुण उन्होंने पहाड़ के ड्रामेबाजी की जा रही है, कभी उपवास रखा जा रहा है। केजरीवाल साहब ड्रामेबाजी तुहाडा पुराना हथियार है। हुण अगे वधदे ते गल सुप्रीम कोर्ट दे विच होई सुनवाई दी। किसानी अंदोलन नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का मौलिक अधिकार है, पर किसान दिल्ली ब्लॉक नहीं कर सकते। उत्थे केंद्र नूं भी सवाल किया कि मसला हल होने तक कानून होल्ड किए जा सकते हैं, पर अगे तो कोई भी जिहड़े नुमाइंदे सी केंद्र सरकार दे उन्हां दे वल्लों संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिता गया। सरकार ते किसानां दे दरमियान बंद पई गलबात दे विचाले सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई रास्ता लभण दी जदोजहद शुरू हो गई है, पर इत्थों भी कोई फिलहाल हुक्म या फैसला नहीं होया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई के बाद दोवें पक्षां नूं सारे पक्षां नूं नोटिस जारी करन दी गल कही है अते किसानां नूं सुणन दे बाद ही कोई हुक्म जारी करन दा फैसला कीता है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कीतीआं गईआं टिप्पणियां बेहद अहम ने, खास करके विरोध प्रदर्शन नूं किसानां दा मौलिक अधिकार दसना। चीफ जस्टिस ने कहा असीं प्रदर्शन के अधिकार नूं मनदे हां,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 4 ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਕੋਲਿਨ ਗੋਸਾਲਵਿਸ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, अभी हमारे पास उस कोई डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं आई चीज़। जब हमारे पास आएगी तो हम अपनी लीगल टीम को उसके साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। APMC ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟਵੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ RS ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। NIA, ED, CBI ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ NGO ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ NGO ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI, फाइनेंशियल इंटैलीजेंस यूनिट यानी FIU ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ NGO ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ। खालिस्तानी आतंकी संगठन सहित कई ऐसे आतंकी संगठन जो राजधानी दिल्ली, पंजाब सहित कई दूसरे राज्यों में भी पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं और विदेश से उसको फंड मुहैया कराया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में कुछ दिनों पहले काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि CBI, ED, NIA, FIU जैसे जो जांच एजेंसियां हैं, उन केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुख को बाकायदा बुलाया गया था। उनसे बाकायदा उनके प्रमुख से बातचीत की गई और उनसे भी बाकायदा इनको निर्देश दिया गया कि इस तरह के आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और लिहाजा इस मामले में विदेशी फंडिंग और उन आतंकी संगठनों के साथ में कनेक्शन को खंगालने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में खालिस्तान की अगर बात करें, बब्बर खालसा की बात करें, या इस तरह के जो कई आतंकी संगठन हैं जिसको फौरन से फंडिंग मिल रहा है, उस पर नकेल कसने की अब तैयारी की जा रही। खबर है कि इस कार्रवाई की प्लानिंग बीते दिन ही गृह मंत्रालय ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ UK, USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ SFJ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। इस मामले में कुछ ऐसे भी संपर्क सामने आ रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकियों का ने जिस तरह से बाकायदा किसान संगठन के बीच में घुस करके कुछ लोगों को प्रभावित करने की कोशिश किया है और जो विदेश से फंड आ रहा है उससे बाकायदा यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। लिहाजा इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए ये तमाम जांच एजेंसियाँ काफ़ी एक्टिव हो गई हैं और जल्द ही इस मामले में
एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उन आतंकी संगठन और उसके विदेशी फंड के मसले पर एक ठोस और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 248 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਜਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ GSDP ਦਾ 2% ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ PPSC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ IT ਕੈਡਰ ਦੇ 322 ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।